ملتان میں نکاسیاب کا مسئلہ ہوگا حل، گلیوں کی بھی ہوگی تعمیر و مرمت۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے سی ڈی پی فیز 2 بچت قیمت میں اسکیمیں طلب کر لیں۔ ڈویژن بھر میں 2 ارب 10 کروڑ روپے کی 249 اسکیمیں جاری۔ کمشنر ملتان کا کہنا ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ فیز 2 میں 17 کروڑ 60 لاکھ روپے کی بچت ہوئی ہے۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کو ملے گی صاف پانی کی سہولت، ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین ان ایکشن۔ میونسپل کارپوریشن کے افسران کو شہر بھر کے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس چلانے کے احکامات جاری کر دیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں 8 میں سے 3 واٹر پلانٹس فعال ہیں۔ وزیر اعظم کمپلینٹ سیل کی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے، ڈپٹی کمشنر میاں عمر شیر چٹھا کا اجلاس میں حکم۔ کہتے ہیں تمام سرکاری محکموں کے افسران روزانہ کی بنیاد پر پی ایم سٹیزن پورٹل کا جائزہ لیں، کسی قسم کی تاخیر اور غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ قاتل کورونا کے وار تھم نہ سکے، مزید 3 اموات، سرگودا میں 3 افراد جاں بحق، 23 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ملتان میں 24 گھنٹوں کے دوران 7 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق، میاں والی میں 1 مریض کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ایمرسن کالج ملتان کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا فیصلہ نامنظور، ملتان میں طلباء و طالبات اور پروفیسرز کا تیسرے روز بھی احتجاج۔ کہتے ہیں 1100 فیس بھرنا مشکل ہے، 50,000 کیسے بھریں گے، اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ گھر بیٹھ کر پڑھا تو پیپر بھی گھر بیٹھ کر ہی دیں گے، ڈی جے خان میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے طلباء سراپا احتجاج، طلباء کے مطالبات کے حق میں نعرے بازی، آن لائن پیپرز یونیورسٹی کے بجائے گھروں میں بیٹھ کر دینے کی ڈیمانڈ کر دی۔ ڈی جی خان میں داجل کینال کی بندش کے خلاف کسان سراپا احتجاج، دوسرے روز بھی کمشنر آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ کہتے ہیں پانی فصلوں کو نہ ملنے سے گندم کی فصل کو نقصان ہو رہا ہے، کسانوں کا داجل کینال میں پانی چھوڑنے کا مطالبہ۔ لیا کی تحصیل چوبارہ میں امسال بارشیں نہ ہونے کے باعث چنے کی فصل متاثر، کاشتکاروں کے لاکھوں روپے ڈوب گئے، امسال چنے کا پیداواری ہدف پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ کاشتکاروں کا علاقہ گجرانوالہ میں احتجاجی مظاہرہ، تحصیل بھر کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ کوٹ ادو کے چک 527 ٹی ڈی اے تھل نہر میں شگاف، 500 ایکڑ پر کھڑی گندم، گنا اور سورج مکھی کی فصلیں زیر آب۔ متاثرہ کسانوں نے الزام عائد کیا کہ باثر زمیندار نے محکمہ نہار کی ملی بھگت سے غیر قانونی موگا لگانے کی کوشش کی، جس سے نہر میں شگاف پڑ گیا، نقصان کا ازالہ اور شگاف پر کرنے کا مطالبہ۔ تتر کے شکار کا سیزن ختم، ملتان میں محکمہ وائلڈ لائف نے تتر کے شکار پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی، خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے اور سزا کا اعلان۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف محمد حسین گشکوری کا کہنا ہے کہ اگلے مہینے مرغابی کا بریڈنگ سیزن شروع ہو جائے گا۔ جلال پور پیروالا میں ضلعی انتظامیہ قبضہ مافیا کے خلاف حرکت میں آ گئی، چک 83M میں قابضین کے خلاف کارروائی، 2 کروڑ روپے مالیت کی 16 کنال سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی، رقبے پر تعمیر مکانات کو مسمار کر دیا گیا۔ ملتان میں بابا چانی نامی ڈکیت صدیق آباد کے مکینوں کے لیے دردسر بن گیا، 200 نوٹ کے مکین، ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ پر سراپا احتجاج، پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا، ڈکیت گروہ سے جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کا مطالبہ۔ اٹھ شریف میں چکن کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، ایک ہفتے کے دوران برائلر گوشت کی قیمت میں 60 روپے فی کلو کا اضافہ، قیمت 360 روپے فی کلو ہو گئی۔ مرغی کا گوشت غریب اور متوسط طبقے کی پہنچ سے دور، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے مہنگائی پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ ملتان جھوکوینس میں ایس ڈی او کو چھاپا، مقامی زمیندار محمد صفدر کے ڈیرا اور بھانے پر بجلی چوری پکڑی گئی، تھانہ الپا میں مقدمہ درج، ملزم صفدر نے مین لائن سے ڈائریکٹ سپلائی کر رکھی تھی۔
कपास की फसल को गुलाबी सुंडी के हमले से बचाने के लिए महकमा ज़राअत मुतहरिक। बहावलपुर में महकमा ज़राअत तौसी ने ऑफ सीजन मैनेजमेंट शुरू कर दी। अफसरान का कहना है कि ये वक्त गुलाबी सुंडी के परवानों को तल्फ करने के लिए बेहतरीन है। जहां भी कपास की छिटियां मौजूद हैं, उनमें से टीनों को फौरी तल्फ करें। नंबरदार इंतजामी इदारों का हरावल दस्ता है। पंजाब भर में नंबरदारी निजाम की बहाली के लिए सरगोदा में नंबरदार कन्वेंशन। डिप्टी कमिश्नर नाइला बाकर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहरुख खान न्याजी और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गांवल समेत नंबरदारों की शिरकत। वासा मुल्तान की जानिब से आमदन बढ़ाने के लिए अहम कदम। वासा शहर में अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल में लाएगा। एमडी वासा नासिर इकबाल का गुलगश्त के इलाके में मौजूद कमर्शियल प्रॉपर्टी की फौरी नीलामी का फैसला। कहते हैं प्रॉपर्टी की नीलामी 40 लाख तक 22 तारीख को की जाएगी। जस्टिस आयशा ए मलिक सेनेट इंतखाबात के उम्मीदवारों की अपीलों की समाअत के लिए सिंगल रुकनी बेंच नामजद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस आयशा ए मलिक की तकारुरी का नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस आयशा ए मलिक सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत करेंगी। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच में कातिल केस की समाअत। अदालत ने कातिल के मुलजिम नसीर अहमद को बरी कर दिया। नसीर अहमद ने अपने बहनोई को घरेलू नाचाकी पर 2016 में कत्ल किया था। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का थाना कोर्ट सब्जल रहीम यार खान का दौरा और आरपीओ बहावलपुर जुबैर अहमद रेशद और डीपीओ असद सरफराज के हमरा फ्रंट टेस्ट का मुआयना। साइलिन से मुतालिक सवालात भी किए। जफर इकबाल ने पुलिस जानों से पूछा कि जवानों को मोटापा का कंट्रोल करने के हवाले से फिट रहने की हिदायत भी की गई है। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं सरफराज का मुल्तान का दौरा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का विजिट किया। वाइस चांसलर यूईटी डॉक्टर आमिर एजाज ने खुशामदीद किया। सूबाई वजीर ने यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च एंड पावर ट्रांसमिशन लैब का इफ्तिताह कर दिया। लोधरा में नेशनल हाईवे इन एक्शन और N5 सेक्शन की कुशादगी बहाली मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब, जहां पर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मवासलात शफीका राय, जीएम नेशनल हाईवे बशारत हुसैन समेत दीगर की शिरकत। कहते हैं कि रोड कुशादा होने से सफर महफूज और मोटरवे स्टैंड्स जैसी सड़कें मिलेंगी। मुल्तान के दारुल अमान में मुकीम खातून की फरार होने की कोशिश। सिक्योरिटी अमले ने खातून के भागने की कोशिश को नाकाम बना दिया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को नकद इनामात और एजाज से नवाजा गया। दारुल अमान का तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाहों में भी इजाफे का ऐलान। बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। BISL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सफर तमाम हो गया। तीनों खिलाड़ी शिकस्त खाकर टूर्नामेंट से बाहर। इंटरनेशनल राउंड के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। सेमीफाइनल्स में 2 मेंस और 2 वुमेन कैटेगरी के मैचेस होंगे। मियां चन्नू में सालाना ऑल पाकिस्तान सुल्तान नेजाबाजी टूर्नामेंट का आखिरी रोज। पहले राउंड में गुज़िश्ता रोज कामयाब होने वाले 12 सिंगल घुड़सवार नेजाबाजों के मुकाबले। दूसरे राउंड में 4 घुड़सवार टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। तीसरे राउंड में इंटरनेशनल गेम राइडिंग के 2 मुकाबले होंगे। और लिया की तहसील चौबारा नमाकोट में 3 रोज़ा सकाफती मेला और ऊंट और घोड़ डांस का खूबसूरत मुजाहरा। शायकीन घोड़ा नाच पर खूब लुत्फानंदोज हुए। बच्चों और बड़ों की दिलचस्पी के लिए रंगारंग प्रोग्राम्स भी मुनक्किद। मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए।